ملک میں ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت تیز ہو چکی ہے۔ حکومت بار بار ترمیم کی تردید کر چکی ہے، لیکن اب سینیٹر فیصل وارڈا نے ترمیم کی خبر دی ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ حافظ صاحب، فیصل وارڈا صاحب نے بھی اب اس کا ذکر کیا، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے فریہ، بات یہ ہے، میں تو کافی عرصے سے کہہ چکا ہوں، ہم سنتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر کوئی رزلٹ نکلتا ہے کبھی کبھار۔ میں نے غالباً مجھ سے پہلے کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا، سب سے پہلے میں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ سکتا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوگی اگر آپ دیکھیے، اس کی نشاندہی بھی میں نے کی ہے۔ آج فیصل وارڈا نے بھی اس کو اشارہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ پرانا کلپ چلائیں، جب 26ویں آئینی ترمیم آئی نہیں تھی، اس کی افواہیں چل رہی تھی، جیسے آج 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اسحاق ڈار سے بھی پوچھا گیا اور اعظم نذیر تارڑ سے بھی پوچھا گیا۔ ایک صحافی رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے، تو قانون کے وزیر نے کہا، تارڑ صاحب نے، کہ مجھے آج تک پتہ نہیں ہے بحیثیت وزیر قانون، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے بات سنا، تو کیسے پتہ چلا؟ اسحاق ڈار نے ابھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم آئی یا نہیں آئی؟ آئی۔ اور آپ نے آج بھی 27ویں آئینی ترمیم کا انکار کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ سکتا ہے انکار کے باوجود، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئی انکار کے باوجود۔ آپ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 26 کی حمایت کی۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت ایسے کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ 52 کلاس پر مشتمل وہ ترمیم لا رہی تھی حکومت، اور راتوں رات وہ دونوں ایوانوں سے وہ پاس بھی کیا جاتا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس مسودے کو روکا، جو 73 کی آئین کی 20 سے 22% آئین کو آئین میں وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، یعنی 52 کلاس۔ جمعیت علماء اسلام نے، مولانا صاحب نے 52 سے ہو کے ان کو 22 تک محدود کیا، 5 اپنے تجاویز یا 4 اپنے ان میں ڈال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جماعت ہو، فلور پر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، بہت سے صحافیوں نے مولانا کو اپریشیٹ کیا کہ مولانا صاحب نے، جمعیت علماء اسلام نے کافی حد تک 73 کے آئین کو بچا لیا۔ تو جمعیت علماء اسلام نے کم سے کم یہ کوشش کی ہے کہ 73 کا آئین، جس کا چہرہ مسخ کیا جاتا تھا، اس کو تحفظ دیا۔ ہم نے چوکیداری کی 73 کی آئین کی۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد اگر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس کی تشریح غلط بنیادوں پہ، جیسے کہ بعض قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن مولانا صاحب کو تو میرے خیال میں ایک ہفتے تک تمام مستند اور معتبر دانشور، تجزیہ نگار، صحافی، اینکر پرسن، اپوزیشن پارٹیاں، حکومتی پارٹیاں مولانا کا واہ کرتے تھے، ان کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ اب وہی پارٹیاں کہتے ہیں جو مولانا کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کھڑے ہو کے مولانا کو اپریشیٹ کرتے تھے، آج وہ تنقید کرتے ہیں، وہی صحافی حضرات بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے 73 کے آئین کو کافی حد تک تحفظ دیا ہے اور کافی حد تک بچایا ہے۔ جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہے، 100 بار انکار کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی۔ رائٹ، سو اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے ابھی حافظ حمداللہ صاحب نے، ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اب جی ڈی پی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پوری توجہ دیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پوری کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو 2017 میں پاکستان کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا کے چھوڑا تھا، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے G20 میں شامل ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بانی تحریک انصاف سے آج ملاقات کا دن تھا، لیکن تحریک انصاف کے صرف ایک رہنما کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ ان کی بہنوں نے آج پھر ڈالر جیل کے باہر دھرنا دیا۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جائے، لیکن یہ رد عمل کے خوف سے گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ لیٹس واچ ہر۔
इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट करते थे। तो हम आज यहाँ बैठे इसलिए कि इनको पता होना चाहिए हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमने इनको ये नहीं कहा था, हमने उन्हें कहा था हमें गिरफ्तार कर दो और हम चाहते हैं कि गिरफ्तार करो। अब इनको भी पता और ये हमारी गेम है इस वक्त। मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करो इसलिए क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हमें गिरफ्तार करेंगे इस वक्त इमरान खान की फैमिली में से किसी को गिरफ्तार करेंगे वो इंटरनेशनल न्यूज बनेगी। हम बनाना चाह रहे हैं, ये बनने नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि मैं तो कह रही हूँ कि मैं कोई आप बेल नहीं लेनी है, आप हमें गिरफ्तार करो। अगर हमारा भाई अंदर बैठ सकता है हम भी बैठने को तैयार हैं। अहमद अवैस साहब, 27वीं आईनी तरमीम जिसकी अब कन्फर्मेशन भी आ गई है, उस हवाले से PTI का मौक़िफ़ क्या हो सकता है? 27वीं जो तरमीम जो ला रहे हैं ये जी हेलो जी अहमद अवैस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि पहले जी 26वीं तरमीम जो है वही गैर आइनी तरीके से आई है और इतनी ग्लेरिंग उसके अंदर गैर आइनी हरकत हुई है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ क्योंकि इस वक्त रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, ताकत का कानून चल रहा है, तो इसलिए कोई बोल नहीं सकता। वरना आप देखिए कि ये पाकिस्तान का जो आइन है ये 4 सूबों ने मिलकर बनाया था और जिस वक्त ये 26वीं तरमीम जिसमें इतनी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, एक सूबा जो है KPK का पख्तूनख्वा सूबा जो है उसके अंदर उस वक्त सेनेट की नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं थी, उसके बगैर इन्होंने अमेंडमेंट का ये 26वीं तरमीम कर ली है। कितना बड़ा गैर आइनी हरकत हुई है। इसलिए आगे क्या होगा, इसलिए हम जो है हम तो पहले भी कहते हैं सब कुछ गलत हुआ है और होता चला जा रहा है, इसलिए कि रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, डेमोक्रेसी नहीं है, आइन की हैसियत खत्म हो गई है, उसका एक बिल्कुल कमजोर कर दी है। ठीक है, उसमें रेजिस्ट करने का एक तरीका ये हो सकता था कि आप एक अच्छा अपोजिशन अलायंस बना लेते, उधर भी ज्यादा पेशरफ नहीं हुई। एक तरीका ये है कि आप हुकूमत से बातचीत करें, वो बार बार डायलॉग के लिए कह रहे हैं, उधर भी PTI वो ऐसे ही कर रहे हैं। अगर करें तो सही, हम तो तैयार हैं डायलॉग के लिए। आगे आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 में डायलॉग वगैरह की इनिशिएशन जो है वो आगाज जो है खुद PTI ने इमरान खान ने किया था और टीम अनाउंस की थी और वो टीम पहली मीटिंग जाके की उसके स्पीकर के चैम्बर में और फिर उसकी दूसरी मीटिंग आपको याद होगा कि वो 2 जनवरी को हुई थी और वो भी वहाँ पे नेशनल असेंबली में स्पीकर के चैम्बर में हुई थी, बड़े अच्छे माहौल में हुई और वहाँ ये तय हुआ कि आप तहरीरी अपने मुतालबात ले आएँ और उसके लिए इमरान खान से आपने जो मशवरा करना है कल करें और उसके मुतालबात लेकर आ जाएं। और इस बुनियाद के ऊपर ये हाँ हो गई और हम आगे के कल इमरान खान से मीटिंग करके हम मुतालबात लेकर आते हैं। वो कल ही कभी ना आया। उस वक्त वो जो है अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गया और प्राइम मिनिस्टर कमजोर पड़ गए क्योंकि वो मीटिंग ही नहीं कराई गई। अब अगर दोबारा कोशिश की जाए, से फेल तो नहीं हुए थे। ठीक है, अगर इजाजत दें, कादिर मंदोखिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तैयार हैं। ठीक है, अभी भी तैयार हैं। कादिर मंदोखिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हर मरतबा बारिश के बाद कराची के मामलात बहुत ख़राब नज़र आते हैं। हमेशा ये वादा होता है कि सिस्टम को ठीक किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। वजह क्या है कि हर दफ़ा कराची की यही सूरत हाल नज़र आती है? देखिए, पहली बात तो ये कि कराची का 38% जो है ना वो सिटी गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत के पास है और 62% नहीं है। तो 38% इलाके की बजाय 100% इलाके की फंडिंग तरक्याती काम वो सिटी गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत कर रही है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि कराची की जो पुरानी एरिया है जहाँ प्री प्लान जो रोड और स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सारी बनी है, मगर उसकी आधी से ज्यादा आबादी ऐसे है कि वो पहाड़ पे आ गए और लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया है, न कुछ सीवरेज, न कोई पानी, न कोई कुछ। तो फिर उसके बाद लोग वोट रजिस्टर्ड कर लेते हैं, फिर रजिस्टर्ड करने के बाद फिर वहाँ के जो उम्मीदवार होता है मुझ समेत, फिर हम उनके लिए भागदौड़ करता है, किसी को पानी का लाइन दिए, किसी को सीवरेज का दिए, किसी को गैस का लाइन दी, ये तरक्की, क्योंकि अनप्लान्ड होता है तो इस वजह से ये सारे मसाइल हैं। और फिर उसके बाद अगर कराची की आप डायनामिक देख लीजिए, समंदर से 17 फीट नीचे है, यानी तय समंदर से 17 फीट नीचे है, तो हल्की सी बारिश हो जाती है तो उसका जो निकलने का जो मसला है वो बड़ा गंभीर है और इस वजह से थोड़े से बारिश में भी वो पानी खड़ा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछली बारिश में भी देखा, सिटी को जो इंतजामिया है, सिंध हुकूमत के जो बल्दियाती अदारे हैं,
جس میں پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمین UC چیئرمین بھی ہے, جماعت اسلامی کی بڑی تعداد میں, پیپلز پارٹی کی ہے, تو سارے اس وقت بھی آن گراؤنڈ میں اور وہ لوگوں کی خدمت میں کام کرنے